بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میں اس وقت فلم انڈسٹری کے شہر لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر نہایت بے چینی کے عالم میں ٹہلتا ہوا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ اپنے اندر میں بہت گھٹن محسوس کر رہا تھا، لیکن میرے اندر برپا ایک طوفان تھا جس کی آواز میرے سوا کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی، جو میرے لیے ہمیشہ پریشانی میں کسی بہار کے جھونکے کی طرح اپنے میٹھے بولوں سے میرے دل کو سکون بخشتی۔ انسان ہمیشہ ماں کی ممتا میں خود کو بچہ ہی تصور کرتا ہے۔ آج میں بھی اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ کاش اماں آج دنیا میں واپس آ جائیں، میں ان کے قدموں میں سر رکھ کر اپنے سارے گناہ معاف کروا لوں۔ میں کتنا بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کی قدر تک نہ کی۔ آج اپنی تکلیف پر اس کی اہمیت پتہ چلی تو اس کے لیے رو رہا ہوں۔ میری بیوی سجدے میں گری اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور میں بھی شدت سے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ سچ ہے کہ رب تو اکثر مصیبت میں ہی یاد آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر جو خبر مجھے سنائی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ گویا ہسپتال کی چھت میرے سر پر آ گری۔ ڈاکٹر نے تو سوری کہہ کر اپنا فرض پورا کر لیا، لیکن میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں 70 سال پہلے اپنے ماضی میں چلا گیا۔ میں ایک بچہ تھا۔ ایک گناہ کے لیے 2 لوگ قصوروار ہوتے ہیں۔ میں ایک کو ہی مروت الزام ٹھہراتا رہا۔ آپ میری کہانی سن کر بتائیے گا کہ حالات کا ذمہ دار کون تھا۔ میری ماں نے نور الدین زنگی کی زندگی سے متاثر ہو کر میرا نام نور الدین رکھا، مگر میں نے نور الدین جیسا کوئی کام نہیں کیا۔ اگر کیا تو بس بیوی بچے پالے۔ اپنے والدین کی شادی کے 5 سال بعد میں بڑی منت و مرادوں سے پیدا ہوا تھا، لہٰذا میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا تو اماں ابا کا خوب لاڈلا تھا۔ خیر، اماں کا زیادہ لاڈلا تھا، ابو تو خود نکٹھو کام چور تھے، طبیعت چاہی تو کام کر لیا ورنہ ہفتوں گھر میں بیٹھے رہتے۔ مہینوں بعد کچھ لاتے اور وہ دنوں میں ہی ختم ہو جاتا۔ زیادہ تر وہ گھر میں امی کو تنگ کرتے رہتے تھے، حالانکہ ان کا دوست کی دکان پر زنانہ کپڑوں کی سلائی کا کام تھا اور وہ بہت اچھے کاریگر مشہور تھے۔ کاریگری میں مارکیٹ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کبھی اپنے بیوی بچوں کو اہمیت نہیں دی۔ میرے نانا کا لاہور میں بہت بڑا گھر تھا جس میں ماموں اور میری جوائنٹ فیملی رہا کرتے تھے۔ ماموں کچھ عرصے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئے، لہٰذا دور ہونے کی وجہ سے سالوں میں ہی ان کا چکر لگتا۔ دھدیال والوں کا مجھے علم نہیں، میں نے اپنی زندگی میں انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید میرے باپ کی فطرت اور گھر دامادی کی وجہ سے سبھی گھر والوں نے انہیں چھوڑ رکھا تھا۔ میری ماں کیونکہ میکے میں رہتی تھی، لیکن مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے اپنے ننھیال والوں کو اپنے دل کے قریب پایا۔ اماں بھی ان حالات کے باوجود خوب خود غرض واقع ہوئی تھی۔ میں ماموں کے گھر میں رہتا تو بجائے مجھے احسان مند ہونے کے وہ مجھے بدتمیزی سکھاتی، کہتی کہ جو چیز ملے وہ استعمال کر لیا کرو، یہاں کی ہر چیز پر تمہارا بھی حق ہے۔ گھر کے بچوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے سب بہن بھائیوں اور کزنز پر میرا روب بھی خوب تھا، سو میں بچوں پر روب جماتا، ان کے کھلونے خود لے لیتا۔ بقول میرے ماموں ممانیوں کے عادتوں میں اپنے ماں باپ کا نچوڑ تھا، اسی لیے مجھے احساس برتری تھا۔ بچپن سے ہی میرے مزاج میں خود سری موجود تھی۔ نانا نانی کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کی لڑائیاں بڑھ گئیں، اتنی کہ یہ گھر کم اور پانی پت کا میدان زیادہ نظر آتا۔ آخر ممانیاں کب تک ماں کی زیادتیاں برداشت کرتیں۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے میں بھی گھر سے بیزار رہتا، میری پڑھائی ڈسٹرب ہوتی۔ جب مجھے غصہ آتا تو میں بھی امی اور ممانیوں کی لڑائیوں میں شریک ہو جاتا، جبکہ باپ کی طرح میں بھی سب گھر والوں کو گالیاں دیتا، اور وہی ماں جو بھاوجوں کے آگے شیرنی کی طرح لڑتی اپنی اولاد کے آگے بھیڑ بن جاتی۔ مگر میں بھی یہاں پر اپنی ماں کو ہی قصوروار ٹھہراؤں گا۔ جب میں ماں کو مارتا تو ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر میرے منہ پر تھپڑ کیوں نہ مارا؟ اگر وہ ایسا کرتی تو کبھی مجھے ہمت نہ ہوتی۔ ان کی خاموشی سے پٹنے کی وجہ سے مجھے اور زیادہ شے ملتی۔
اگر وہ میری اچھی تربیت کرتی تو آج میں پچھتاوے کی آگ میں جل نہ رہا ہوتا۔ میں اماں کو بھی مارتا تھا، اتنا بد نصیب اور بدحلف ہو گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے چاند اور شہزادہ کہہ کر مخاطب کرتی۔ ان کی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ تھیں۔ اماں کی میرے آگے ایک نہیں چلتی تھی، جبکہ میں اماں سے ہر بات منواتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہوتا گیا، ساتھ ہی ساتھ میں کامیابی کی منزلیں طے کرتا گیا۔ آخرکار ماموں کے پیسے اور اپنی لگن سے میں نے ایم اے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اس دن میری ماں باپ بہت خوش تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے باپ کو خوش دیکھا تھا، حالانکہ میری اس کاوش میں ماں باپ کا کوئی رول نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھے۔ ایم اے کی ڈگری آتے ہی میں نے نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب مجھے سرکاری نوکری سے نوازا گیا۔ جوانی میں ہینڈسم بھی بہت تھا، مردانہ وجاہت کی میرے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ ان دنوں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہو رہے تھے۔ داخلے کے لیے ایک لڑکی آئی، وہ پہلی ہی نظر میں مجھے اچھی لگی۔ اس کا حسن دیکھ کر میرا دل چاہا کہ کاش یہ حسین لڑکی میرا مقدر بنے۔ میں اس کے حسن کا دل دادا تھا، سبھی خوبیاں اس میں موجود تھیں۔ میدے کی طرح سفید رنگ، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، اس کے بال گھنے سیاہ اور لمبے تھے۔ کالج کی کسی تقریب میں وہ بال کھولتی تو گھٹنوں تک آتے، نازک سے ہاتھ پاؤں اور سرو قد اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتا۔ اسے دیکھ کر پرستان کی شہزادی کا گمان ہوتا۔ کلاسز شروع ہوئیں تو فرسٹ ایئر انگلش کا پیریڈ میرے پاس آیا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، قسمت میرے اوپر اور مہربان ہو گئی۔ اس طرح علیشبہ سے میری ملاقات ہونے لگی۔ لیکچر کے دوران ہماری بے تکلفی بڑھتی گئی، وہ بھی میرا کوئی پیریڈ مس نہ کرتی۔ ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر لیا کرتے، پھر بہانے سے وہ مجھ سے بے مقصد سوال کرتی اور پھر جواب طلب کرتی۔ ہماری یہ باتیں کلاس کے اسٹوڈنٹ سے چھپی نہ رہ سکیں۔ کالج میں ہمارے متعلق مختلف قسم کی باتیں ہونے لگیں۔ تبھی ہم نے کالج سے باہر ملنے کا پروگرام بنایا۔ اس طرح ہماری ملاقاتیں روز ہونے لگیں۔ جب علیشہ کا مجھ پر اعتبار بڑھا تو میں اسے گھر بھی لانے لگا۔ ہم دنیا سے بے خبر آنے والے دنوں کی باتیں کرتے۔ اسی دوران ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور پیار کی ندی میں بہتے چلے گئے۔ اس وقت مجھے اپنے عہدے کا خیال بھی نہ رہا۔ میں نے اپنے مقدس رشتے کو خوب پامال کیا، جبکہ علیشہ مجھ سے دل سے محبت کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے خبر سنائی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں تو بھڑک اٹھا۔ میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا، اس بچے کا نام بھی مت لینا ورنہ میری بہت بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اسے دھکے دے کر میں نے گھر سے نکال دیا۔ میرا یہ رویہ دیکھ کر وہ روتی ہوئی میرے گھر سے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے کالج میں کبھی نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ اس کی ماں میرے گھر آئی، مجھے خدا رسول کی واسطے دے کر بولی، ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم علیشہ سے نکاح کر لو، ہم غریب لوگ ہیں، تم نے نکاح نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو خوب بے عزتی کر کے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مجھے خاندان والوں کا بھی خوف تھا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن میں گھر میں لیکچر کی تیاری کر رہا تھا کہ ماموں غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ علیشہ، بچے، میری اور اس کی والدہ بھی تھیں۔ وہ خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے مجھ سے علیشہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کسی بھی قسم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، ماموں، یہ بچے میرے نہیں ہیں، یہ مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسا رہی تھی۔ میں نے اسے منہ نہیں لگایا تو میرے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا رہی ہے۔ اس وقت مجھے یہ بھی نہیں یاد رہا کہ یہ میری اولاد ہیں۔ ماموں نے بچوں کو میرے ہاتھ سے چھینا جو بیچارے میرے دبوچنے پر بے دم ہو رہے تھے۔ وہ بولے، میں نے کب کہا کہ یہ تمہارے ہیں؟ میں نے تو صرف یہ پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں کو دیکھ کر اتنا طیش میں آنا تمہارے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ میں نے کسی الزام کی بات نہیں کی، لیکن تم خود ہی یہ الزام قبول کر رہے ہو۔ دیکھو، میں نے پہلے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر پھر میں نے کالج سے تمہارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کالج میں تمہاری پوزیشن کیا ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم ان بچوں کو قبول کر کے علیشہ سے نکاح کر لو، باقی بات میں سنبھال لوں گا۔ مگر میں نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ میں نے علیشہ کو چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹا
उस पर लातों और घूंसों की बारिश शुरू कर दी। बच्चों से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। वो तड़पने लगी, इल्तिजाएं करने लगी, मोहब्बत का वास्ता देने लगी। उसके आंसू उसकी सच्चाई की गवाही थे। मामू अलीशा को बचाने आए। मैंने उन्हें भी धक्का दे दिया। मेरी गिरफ्त से अलीशा को कोई नहीं बचा सका। मैं जुनून की हालत में उसे मारता रहा, यहाँ तक कि वो लहूलुहान हो गई। फिर मैंने उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। तब अलीशा घर के अंदर आई। बच्चों को उठाकर मुझे बद्दुआएं देते हुए कहने लगी, आज आपको अपनी औलाद को मानने से इनकार किया है ना, कल आपकी औलाद आपको मानने से इनकार करेगी। औलाद के होते हुए खुदा करे कि तुम बे औलाद रहो, कभी औलाद का सुख न देख सको। तुमने अपनी इस औलाद को दरबदर किया है, तुम्हारी वो औलाद भी दरबदर रहेगी। मेरा सब्र कभी तुम्हें सुकून से नहीं बैठने देगा। मेरा इंसाफ अल्लाह करेगा। ए अल्लाह तो गवाह है, मेरे साथ इस गुनाह में कौन शरीक है। फिर अपनी माँ का हाथ थामकर मुझे यास भरी नज़रों से देखा। दोनों बच्चों को माँ बेटी उठाकर घर से निकल गईं। मेरी माँ ने अलीशा को बहू मानने से इनकार कर दिया। उनके जाने के बाद मामू बोले, हमने तुम्हें इस दिन के लिए पढ़ाया था कि तुम हमारी इज़्ज़त को चार चांद लगा दो। काश ये दिन दिखाने से पहले अल्लाह हमें उठा लेता। जैसा बेगैरत बाप वैसा ही बेटा। आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मुकाम नहीं। मैं तुम्हें अपने घर में बहालत मजबूरी बर्दाश्त करूँगा। मैंने मामू की बात का तो कोई असर नहीं लिया, मगर मुझे अलीशा पर बहुत गुस्सा था। मुझे यकीन नहीं था कि वो लाहौर तक पहुंच जाएगी और सूरत हाल इस कदर बिगड़ जाएगी। मैंने तो अलीशा को इज़्ज़त से पाने की चाहत की थी, मगर न जाने कैसे हमारे दरमियान शैतान आ गया। हम दोनों इंसानियत के दर्जे से गिर गए। हालात ऐसे बिगड़े के बाद रुसवाई तक आ गई। आज भी मुझे अलीशा की वीरान आंखें याद आती हैं तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। काश मैं उस वक्त अलीशा और उसके बच्चों को कबूल कर लेता तो आज मेरी ज़िंदगी ही कुछ और होती। इस वाक़े के बाद जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में मेरी खूब जग हंसाई हुई। हर शख्स की ज़ुबान पर इस वाक़े का जिक्र था, क्योंकि अलीशा की माँ ने लाहौर के घर का पता कॉलेज से ही मालूम किया था। मेरे कुलीग ने फौरी तौर पर मुझे घर खाली करने के ऑर्डर दे दिए। मैंने कॉलेज से 15 दिन की छुट्टी ले ली। लाहौर ट्रांसफ़र की कोशिशें शुरू कर दी। मेरा ट्रांसफ़र मरी के कैडेट कॉलेज में हो गया। मरी में मेरी मुलाकात ज़रमीना शाह से हुई। एक दफ़े फिर मैं ज़रमीना के सामने अपना दिल हार बैठा। इस दफ़े कोई नाखुशगवार वाक़या होने से पहले मैं ज़रमीना के मुतालिक माँ को बताना चाहता था। यूँ हम बाहिमी रज़ामंदी से रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। शादी के बाद मैंने अपना ट्रांसफ़र वापस अपने शहर में करवा लिया। यहाँ आने के बाद अपने माजी को पसे पुश्त डाल दिया। ज़रमीना मेरे लिए अच्छी शरीके हयात साबित हुई। 10 साल के अरसे में मैं 2 बेटे और 2 बेटियों का बाप बन गया। यूँ तो ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी, मगर जब बच्चे या ज़रमीना मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर देते तो मेरे अंदर जुनून की कैफियत पैदा हो जाती। मैं अपने बीवी बच्चों को धनक कर रख देता। इस हालत में अम्मा अगर मुझे बचाती तो वो भी मेरे अताब से न बचती। वक्त का पहिया अपनी मखसूस रफ्तार से चलता रहा। ज़िंदगी रेलगाड़ी की तरह सफ़र करती रही और यूँ हमारी शादी सिल्वर जुबली तक पहुँच गई। इन बरसों में हालात बहुत हद तक बदल गए थे। मेरे मामू दारे फ़ानी से कूच कर गए थे। मैं भी अपनी फैमिली के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया। मेरे दोनों बेटों की अच्छे घरों में शादियां हो गईं। मैं रिटायरमेंट के करीब था। मुख्तलिफ़ बीमारियों ने मुझे जकड़ा हुआ था, इसीलिए मरने से पहले मैं बेटियों को उनके घर का करना चाहता था। मैंने अपने एक दोस्त से कहा। उसने अपने दोनों बेटों के लिए मेरी बेटियों के रिश्ते मांग लिए। मैंने उन्हें जल्द ही अपने घर से रुखसत कर दिया। मेरी बेटियां ससुराल में देवरानी जेठानियाँ बन गईं। वो कभी आपस में लड़ाइयाँ करती तो मैं उन्हें समझाता, मगर आफरीन है ज़रमीना पर, उसने बच्चियों को कभी नसीहत नहीं की। माएँ ही तो अपनी औलाद को बिगाड़ती हैं। वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर अपनी बेटियों को खूब भड़काती। यूँ ससुराल में हमारी इज़्ज़त खाक में मिल गई। रोज़ रोज़ की लड़ाइयों का नतीजा ये निकला कि शादी के 3 साल बाद ही मेरा एक दामाद ब्रेन हेमरेज के नतीजे में इंतकाल कर गया। मेरी छोटी बेटी बेवा हो गई। उसके लिए बाहर जैसी ज़िंदगी बसर करना किसी सदमे से कम नहीं था। मैंने उसके सास ससुर से इद्दत के बाद वापस लाने की बात की। इन लोगों ने कहा कि ये हमारे घर से ही खा लेगी, हम अपने दूसरे बेटे से इसका निकाह कर देंगे, इसकी औलाद भी इसके पास रहेगी, इसका घर भी बस जाएगा। मगर मैं और मेरी बेटी इसके लिए राज़ी नहीं थे। मैं इद्दत के बाद उनसे लड़ झगड़ कर बेटी को घर ले आया
اور दामाद की जायदाद अपनी बेटी के नाम करवा दी। वो लोग अपने बेटे की मौत के सदमे में थे, इन चीज़ों का ध्यान कहाँ रखते। बच्चों को मैं ये सोचकर छोड़ आया कि बेटी की शादी कराऊंगा तो मसला बनेगा। चलते वक्त बेटी की सास ने आंचल फैलाकर मुझे बद्दुआ दी कि तूने मेरे बच्चों को बेमां किया, खुदा करे कि तू भी बे औलाद हो जाए, तुझे भी औलाद का गम देखना नसीब हो। मगर मैं इन बातों का असर कब लेता था। बहरहाल बेटी के बेवा हो जाने के बाद मैंने उसकी शादी कर दी। जहाँ उसकी शादी हुई थी वो अमीर कबीर लोग थे, मगर बाद में पता चला कि वो लोग बहुत बड़े स्मगलर थे, मेरी बेटी से गलत काम करवाना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने बेटी को खुला दिलवाई। लाखों का जहेज जो दिया था वो भी वापस नहीं हुआ और मुकदमे में पैसे भी अलग बर्बाद हुए। उसके बाद मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके सर पर शदीद चोटें आई थीं। ऑपरेशन के दौरान उसका इंतकाल हो गया। मेरी बेटी ने जब मुझे उसके इंतकाल की खबर दी तो मुझे याद आया कि मैंने जिन लोगों पर जुल्म किया कभी उनके दिल पर भी ऐसा ही गम का पहाड़ टूटा होगा। बेटे के बाद मेरा घर तो वीरान हो गया। आज मैं अपने घर के खाली दरो दीवार को देखते हुए सोचता हूँ कि शायद अलीशा और बच्चों की बद्दुआ मुझे लग गई, क्योंकि अलीशा के बारे में मुझे पता चला था कि उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी कर दी है और बच्चों को खुद पाल रही है। लेकिन बच्चे अपने मुमानी और मामू के रहमो करम पर इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जवान होने पर उनके ऊपर नाजायज़ होने की मोहर लग चुकी है। उन्हें नाजायज़ औलाद होने के ताने मिलते हैं। अलीशा के दूसरे शौहर को भी अलीशा के माजी के बारे में पता चल गया है। इसी वजह से वो उस पर खूब तशद्दुद करता है, उसे ताने देता है। इन्हीं अज़ियतों को बर्दाश्त करते करते एक दिन वो खालिक हकीकी से जा मिली, मगर मैंने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अलीशा मेरी पहली मोहब्बत थी। सुहागन होते हुए भी बेवाओं जैसी ज़िंदगी बसर करती रही। कदम कदम पर उसे बदचलनी के ताने मिलते रहे। न जाने वो इन तकलीफ़ों को कैसे बर्दाश्त करती होगी। हालांकि इस सब का कसूरवार सिर्फ मैं था। वो सारी ज़िंदगी तड़पती रही, फिर चंद दिन की सज़ा पाकर अपना दामन छुड़ा गई, मगर आज तक मैं सज़ा भुगत रहा हूँ। मेरे बच्चे जो बाप के होते हुए भी यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको मैंने अपनी औलाद मानने से इनकार कर दिया, जो सिर्फ मेरी वजह से दरबदर हुए। दिल चाहता है कि उन्हें अपने सीने से लगा लूँ। फिर सोचता हूँ कि शायद बेटी के ससुर और सास की बद्दुआ है, जो जवान बेटे की मौत के सदमे में थे। मैंने उन्हें तसल्ली के दो बोल भी ना कहे, बल्कि अपने रवैये से उन्हें मज़ीद दुखी कर दिया। फिर सोचता हूँ शायद अलीशा की माँ की बद्दुआ लग गई, जिसकी औलाद को मैंने ज़माने भर में ज़लील व ख़ार किया। फिर याद आता है ये मामू की बद्दुआ है, जिन्होंने ढके छुपे अल्फाज में मुझे बद्दुआ दी थी। इन सब बद्दुआओं के कारण तो खुशी चंद दिन मेरे पास रहती थी, मगर नहीं, सबसे बड़ी बद्दुआ और सब्र तो मेरे साथ मेरी माँ का है। दुनिया में जिस हस्ती का दर्जा सबसे ऊंचा है, जिसके कदमों तले जन्नत है, मैंने उस हस्ती को पैरों तले रौंदा। मैंने अपने हाथों से अपनी जन्नत को बर्बाद किया। अब क्यों जन्नत नुमा घर का तलबगार हूँ। जिन हाथों से मैं उसकी चुटिया पकड़कर खींचता था, उन्हीं हाथों से मैंने अपने जवान बेटे का जनाजा उठाया। शायद मैं अपने ज़माने का फ़िरौन बना हुआ था। मुझे अपनी औलाद का गम देखकर अपनी माँ का गम याद आया। मैं भी तो किसी की औलाद था। काश मेरी माँ के साथ मैं इतना बुरा सलूक न करता। औलाद न होने का गम और इसके अलावा भी हज़ारों गम और बीमारियाँ आज मेरी ज़िंदगी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मैं आज 80 साल के करीब हूँ। इस उम्र में मैंने जवान औलाद की मौत का सदमा झेला। 2 दफ़े मेरी बेटी का घर उजड़ा। इन सब सदमात के बावजूद मेरे दिल की धड़कन बंद नहीं हुई। मैंने बहुत से नशेबो फराज देखे, मैंने न जाने किस किस को बर्बाद किया, मगर आज तक मेरी ज़िंदगी की डोरें चल रही हैं। मैं ना ही अच्छा बेटा बन सका, न अच्छा बाप, और ना ही कोई अच्छा रिश्तेदार साबित हुआ। आखिर में आप सब से गुजारिश है कि अगर आप सब अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं तो माँ बाप की नाफरमानी और दिल आज़ारी ना करें, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, अल्लाह के बंदू पर बेजा जुल्म न करें। जो अल्लाह के बंदू को सताता है, अल्लाह उससे नाखुश रहता है। माँ की नाफरमानी और अलीशा से बेवफाई के नतीजे में नाजायज़ औलाद का गुनाह, ये गुनाह मेरे लिए कुदरत का इंतकाम बन गए। आज सब कुछ मट्टी में मिल गया है और मैं अपने फ़ैसले पर पछता रहा हूँ, क्योंकि मैं इन तमाम हालात का ज़िम्मेदार खुद को समझता हूँ।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔